لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت تباہ اور سارا بوجھ غریب طبقے پر آتا. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں. اگر احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوگا. مریض بڑھتے ہی سارا دباؤ اسپتالوں پر ہوگا. احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں اظہار خیال. گورنر پنجاب اور یونیورسٹیز چانسلر چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام. یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھائے بغیر ڈگری نہیں ملے گی. پنجاب کی تمام جامعات میں اساتذہ طلباء کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں گے. قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا. قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے. گورنر چودھری محمد سرور. شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے قومی احتساب بیورو نے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد لی جائے گی. پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند ہونے لگا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 6,825 نئے کیسز سامنے آئے اور مزید 81 افراد جان کی بازی ہار گئے. کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 1,39,230 ہو گئی. ہلاکتوں کی کل تعداد 2,632 ہو گئی. 51,537 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں. میرا کووڈ-19 کا علاج جاری ہے. ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ علاج کر رہے ہیں. الحمدللہ رات کی نسبت اب بہتر محسوس کر رہا ہوں. جو لوگ میری جلد صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں. عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کورونا کی بیماری کو سنجیدہ لیں, احتیاطی تدابیر اختیار کریں, گھروں میں رہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ملٹری اسپتال راولپنڈی سے پیغام. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں کی ملاقات. کوئین میری کالج لاہور کی جانب سے کورونا کنٹرول فنڈ کے لیے 7,89,000 روپے کا چیک پیش. چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول میں عطیہ کی جانے والی رقم کے امین ہیں. فنڈ کی رقم کو ایمانداری کے ساتھ حقداروں تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 78,63,000 سے تجاوز کر گئی. 4,32,000 سے زیادہ ہلاکتیں, 40,40,000 سے زیادہ صحتیاب. امریکہ میں 21,42,000 افراد متاثر, 1,17,000 سے زیادہ ہلاک. آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا کے بیشتر ممالک میں خون کا عطیہ دینے والوں کا دن منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد محفوظ خون اور اس کی مختلف اقسام سے متعلق آگاہی دینا اور انسانیت کی بھلائی اور لوگوں کی مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. ملک کے 45 متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری. 5,96,000 ہیکٹر رقبے پر اسپرے. محکمہ زراعت, فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی 1,259 مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں.
بھارت تحریک آزادی کشمیر کو بطور طاقت دبانے میں بری طرح ناکام. بھارت کی خفیہ ایجنسیز نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی سے منسوب ایک خط جاری کیا جو سراسر جعلی ہے. حریت چیئرمین کا اس خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خط تحریک آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی ایجنسیز کی کارستانی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس ماضی کی مقبول اداکارہ سبیحہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئیں. اداکارہ سبیحہ خانم نے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کیا. سبیحہ خانم نے کنیز، مکھڑا، انوکھا، تہذیب اور دیگر فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. حکومت پاکستان نے سینئر اداکاروں کو بہترین فنی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی دیا. تماشائیوں کے بغیر یورپین فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری. اسپینش لالیگا لیگ میں بارسلونا کی ریال مارلوکا کو 4 گول سے شکست. جرمن فٹ بال لیگ میں ورڈ برمن کی ٹیم پیرسبران کو 5-1 سے شکست دینے کے باوجود ریلیگیشن کے خطرے سے دوچار. اور ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ ملتوی. کورونا کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر چیمپئن شپ کی تاریخیں آگے بڑھا دی گئیں. ایونٹ ستمبر کی بجائے دسمبر میں تائیوان میں کھیلا جائے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں. تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو تلف کریں. کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں. ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں. اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں. بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں. غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں. ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں. بریک کے بعد خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت تباہ ہوتی اور بوجھ غریب طبقے پر پڑتا. اگر احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوگا. مریض بڑھنے سے سارا دباؤ ہسپتالوں پر آئے گا. لاہور میں کورونا کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کی وبا کے پیش نظر لاہور کو ممکنہ طور پر لاک ڈاؤن کرنے کا تاثر درست نہیں ہے. ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا. تفصیل جانیں گے اکرام اللہ محسود سے. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سنگاپور اور نیوزی لینڈ جیسے چند لاکھ آبادی والے امیر ملکوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاہم 20 کروڑ عوام کی اس ملک میں جہاں 25% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، مکمل لاک ڈاؤن برداشت نہیں. وزیراعظم نے واضح کیا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اب حکومت کو سختی کرنا پڑے گی. ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہمارے مختلف حالات ہیں.
جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں نچلا طبقہ ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے۔ ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، تاکہ کسی طرح اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہوں، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ماسک کے استعمال سے وبا کے پھیلاؤ کو 50% کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے، تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں، اور یا پھر ملک کو چلائیں، لیکن آپ ذمہ داری لیں، عوام ذمہ داری لے۔ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہسپتالوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں کورونا مریضوں کے لیے 10,000 بیڈ دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں اس وقت 3,055 مریض مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں 193 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ انہوں نے صوبے کے لیے مزید 1,000 آکسیجن سے لیس بیڈ تیار کرنے کا حکم دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت نے کہا کہ اگلے ہفتے ایک ایپ کا اجرا کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے احتیاطی تدابیر سے متعلق خلاف ورزیوں کا ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ کورونا وائرس پر وزیر اعظم کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے ہاٹ اسپاٹ کی جگہوں کا تعین کرنے کے بعد وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ اس وقت 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس ذمہ داری ادا کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد میں رضاکاروں کا کردار قابل تحسین ہے اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے میں کورونا کی صورتحال اور اس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو صوبے میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ضرورت مند افراد میں رقوم کی منتقلی کے سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ضرورت مند افراد میں کیش کی منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم کووڈ فنڈ سے تقریباً 13 لاکھ افراد کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینٹر پر موجود افراد سے بات چیت کی اور ان کے روزگار کے حالات کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حالات میں حکومت تعمیراتی شعبے کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ مزدور اور غریب افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور کی جانب سے یونیورسٹیز میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائے جانے کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی نے یونیورسٹیز میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضامین کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے اپنے ایک پیغام میں گورنر پنجاب نے کہا، قرآن مجید ہمارے لیے اصل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کہ دنیا کی رہنمائی کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے قومی احتساب بیورو نے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان نیب کے مطابق برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد لی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि हलाकतों की कुल तादाद 2,632 हो गई। 51,735 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। यहां तस्करा वजीर रेलवे का। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मेरा कोविड-19 का इलाज जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक मेरा इलाज कर रहे हैं। मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से अपने पैगाम में उनका कहना था कि जो लोग मेरी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। अवाम से अपील करता हूं कि वो कोरोना की बीमारी को संजीदगी से लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों में रहें। वजीर रेलवे कोरोना के बायस तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद बेहद जरूरी है। समाजी फासला कायम रखने की पॉलिसी पर अमल दरामद करने में ही तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने लाहौर में सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं से मुलाकात के मौके पर किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना वबा के बायस मुआशी और समाजी तब्दीलियां रौनमा हो रही हैं। हम सबको बदलते हुए माहौल के मुताबिक तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। पाकिस्तानी कौम ने हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला किया है। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं ने क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 7,89,000 रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड में रकम अतिया करने पर असातिज़ा और अमले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फंड की रकम को ईमानदारी के साथ हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा आजमाइश में मुतासरा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने लाहौर के 3 कोरोना अस्पतालों का दौरा किया है। NDMA के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक्सपो कोरोना सेंटर में 200 कम प्रेशर वाले ऑक्सीजन बेड, 20 हाई प्रेशर बाईपैप बेड और 20 ICU वेंटिलेटर्स, जबकि रेस्क्यू 1112 को 15 मजीद पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि 25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को भी 30 कम प्रेशर वाले ऑक्सीजन बेड फराहम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम दुनिया के बेशतर ममालिक में खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद महफूज खून और इसकी मुख्तलिफ इक़साम से मुताल्लिक आगाही देना और इंसानियत की भलाई और लोगों की मदद करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करना है। जदीद तर्ज़ ज़िंदगी हादसात और सानहात से भरी हुई है और न सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे अमराज भी नाज़रीन मौजूद हैं जिनमें मरीजों को खून की बहुत अशद ज़रूरत होती है और ऐसे में खून का अतिया किसी की ज़िंदगी के लिए मौत के दरमियान एक फैसला कुन चीज़ साबित हो सकती है। और खून के अतिया की अहमियत और इदराक को रखते हुए भी कई अहम बहुत सी तोहमात भी हम देखते हैं कि लोगों के जहनों में पाई जाती हैं, खौफ भी पाया जाता है, लेकिन इंसानियत और खिदमात को मद्देनजर रखते हुए ये दिन मनाया जाता है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट, जो कि मौजूद हैं एक थैलेसीमिया सेंटर में और वहाँ पर एक कैंप लगाया गया है थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए। उनसे बात करेंगे। हसन, ये बताइएगा कि आज के दिन को जो मनाने का मकसद है, आप जिस सेंटर में मौजूद हैं, क्या आप देख रहे हैं कि डोनर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के एहतियात दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद जो थैलेसीमिया सेंटर है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर क्योंकि खून का अतिया करने वाला ब्लड डोनेशन का जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से यहाँ पर खुसूसी कैंप का एहतमाम किया गया है ताकि जो खून की अतियात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके बिलखसूस जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो उसके मर्ज में मुब्तला हैं और इनके और जिनके पास इस ब्लड की कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है अदर देन जो उनको डोनेशन के जरिए मिलता है, उनके लिए खून की
جو فروغ کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. ہمارے ساتھ یہاں پر اسلام آباد تھیلیسیمیا کے جو چیف ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہیں یہاں پر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, پی ٹی وی کو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو یہ آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو کیمپ کیا ہے, کیا سوچ ہے اور کیا مقاصد آپ اس سے حاصل کریں گے؟ آج کا دن جو کہ 14 جون عالمی طور پہ بلڈ ڈونیشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, اس دن کا جو تھیم ہے 2020 کا وہ ہے سیف بلڈ سیو لائفز, اور اسی تھیم کو سندرس فاؤنڈیشن نے پچھلے 22 سال سے اپنایا ہوا ہے. اور اس کے جو 6 سینٹرز ہیں اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات اور سیالکوٹ, وہ لاکھوں کی تعداد میں بلڈ اور بلڈ کے پروڈکٹس جو ہے وہ تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور کینسر جیسی موذی امراض کے لیے مفت مہیا کر رہی ہیں, پرائیویٹ اور پبلک دونوں سیکٹرز میں. آج کے دن ہم اس کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو پہلے خون دیتے ہیں, خون کے احتیاط, ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور نئے جو دینے والوں کو اس طرف مائل کیا جائے. کورونا کی وجہ سے ہمیں کافی دشواری پیش ہوئی ہے کیونکہ ہمارے کیمپس جو ہیں وہ اب نہیں لگ سکتے, اور ہمیں خون کی احتیاط کی اشد ضرورت ہے ہر سینٹر کے اندر, جس کے لیے میں صدر پاکستان, آئی جی اسلام آباد پولیس, سی پی او راولپنڈی اور دعوت اسلامی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پریزیڈنٹ اور سینئر مینجمنٹ کی طرف سے, جنہوں نے ہمیں اس مشکل وقت میں مختلف جگہوں پہ اور سینٹر کے اندر خون مہیا کیا, اور ہمارے کسی بھی سینٹر میں ابھی تک خون کی کمی محسوس نہیں ہوئی. تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہر ہفتے کے بعد خون کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح گاڑی میں پیٹرول ڈالا جائے تو تبھی گاڑی چلتی ہے, ادروائز ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو میری قوم سے اپیل ہے کہ آپ سندرس فاؤنڈیشن اور اس جیسے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آپ آ کے اپنے خون کے احتیاط دیں اور ان تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی بچائیں اور ثواب دارائن حاصل کریں. انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حسن طارق بٹ, ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ جو کہ F9 پارک میں موجود ہے, جہاں پر تھیلیسیمیا کیمپ لگایا گیا ہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون جمع کرنے کے لیے. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے حسن طارق بٹ کہ آج کے اس دن کے موقع پر لوگوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو پاکستان ویسے ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے, لیکن دوسری طرف ان لوگوں کا بھی خیال کریں جن کو خون کی احتیاط کی اشد ضرورت ہے, خاص طور پر تھیلیسیمیا مریضوں کے لیے. تو اس کا ایک تو آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہے اور دوسرا آپ کو اجر بھی ملے گا. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. کورونا وائرس کے تدارک اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بلوچستان حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے. ریجنل بلڈ سینٹر کوئٹہ میں متاثرہ مریضوں کے لیے پلازما تھراپی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. کوئٹہ سے اس بارے میں بتا رہے ہیں سرفراز شیخ اپنی اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کے تدارک اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان کی جانب سے صوبہ دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے کے تمام شہروں میں قائم ہاسپٹلز کو اپڈیٹ کر لیا گیا ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے پلازما تھراپی کے آغاز کے تحت ریجنل بلڈ سینٹر کوئٹہ میں جدید ترین مشینری اور دیگر آلات کی تنصیب سے کانویلیجنٹ پلازما کی تیاری کا عمل تیزی سے جاری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کو صوبے بھر میں وسعت دینے کے لیے بڑے پیمانے پر مقامی ڈاکٹرز کو ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہیں. چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر کا کہنا ہے کہ صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جلد ہی کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم کر دی جائیں گی. انتظامیہ کی جانب سے کوئٹہ شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت SOPs پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے. جو گراہک دکان کے اندر آتا ہے اس کو پہلے سینیٹائزر کرتا ہوں, دستانے پہنتا ہوں, مطلب اگر 2-3 بندے سے زیادہ رش ہو گیا اس کو باہر کھڑا کرے گا. احتیاط کے بغیر تو کچھ بھی نہیں, ورنہ لاک ڈاؤن پھر سے جو ہے ہو جائے گا. وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بازار میں خرید و فروخت کرنے والی عوام اور تاجر برادری کو سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کا پابند بنایا گیا ہے. حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے تدارک کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے ہیں, لیکن عوامی سطح پر ہم سب کو مؤثر طور پر اپنی حفاظت کرنی ہوگی, اپنا خیال رکھنا ہوگا. سرفراز شیخ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کوئٹہ.
इस वक्त आपको बराह रास्त दिए जाएंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर। मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जैसे ही वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे आज के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के हवाले से उस बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी दुनिया भर के हवाले से बात कर लेते हैं। दुनिया भर में अब तक 78,55,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,31,000 से तजावुज कर चुकी है। सेहतियाब होने वालों की तादाद 40,18,000 से जायद हो गई है और दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासिन की तादाद 21,41,000 से जायद है, जबकि 1,17,000 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील मुतासरीन की तादाद के एतबार से अब बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए अमवात की तादाद में भी दूसरे नंबर पर आ चुका है। यहां 8,50,000 से ज्यादा मुतासरा, जबकि 43,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए बरतानिया की बात करेंगे, जहां शदीद मुआशी बहरान के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को 2 मीटर तक समाजी फासला बरकरार रखने की पॉलिसी पर अपने ही पार्टी के अरकान की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी के बायस अब तक बरतानवी मईशत 20.4% तक गिर चुकी है। माहिरीन का कहना है कि जब तक समाजी फासले को कम करते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नहीं खोला जाता, बरतानवी मईशत की बहाली बहुत मुश्किल है। बोरिस जॉनसन की काबीना के एक रुकन का कहना है कि आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों को 1 मीटर का फासला बरकरार रखने का कहा है, तो हम क्यों अपने शहरियों पर 2 मीटर का फासला रखने की पाबंदी आयद कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो पाबंदियों को नरम करते हुए समाजी फासले को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम साइंसदानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो ही कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद कम होगी, हम ऐलान कर देंगे मजीद 2 मीटर समाजी फासले की पाबंदी की अब जरूरत नहीं है। मेक्सिको शहर के मेयर ने अगले हफ्ते से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पर आयद पाबंदियों को नरम करने का ऐलान किया है। 3,40,000 के करीब फैक्ट्रियों के मजदूरों को भी इजाजत दे दी गई है, वो काम पर वापस जा सकते हैं। मकामी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जुमेरात से छोटी दुकानें भी खोलने की इजाजत होगी और साइंस से ताल्लुक रखने वाले लोग जुम्मे से अपने काम पर दोबारा वापस जा सकेंगे। चिली के सदर सेबेस्टियान पिनेरा ने कोरोना वायरस से होने वाले हलाकतों के आदाद-ओ-शुमार में तनाज़े के बाद वज़ीर सेहत जेम्स मानालिच को बरतरफ करके नया वज़ीर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर सेहत को अपोजिशन के रहनुमाओं, मेयर्स, तिबी माहिरीन और सोशल ग्रुप्स की जानिब से कोरोना के मरीजों के बारे में मालूमात शेयर करने के तनाज़े पर तनकीद का सामना था। सदर ने उनकी जगह मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। हॉस्पिटल्स की इस वक्त जो कैपेसिटी है और इस वक्त जो कोरोना के मरीजों के लिए हमने जो मुख्तस किया हुआ है वो आपके सामने एक एक करके मैं रख रहा हूँ। मेन हॉस्पिटल्स जो है, जो MTI हॉस्पिटल है, सुबह की मुख्तलिफ जो पेशावर की लीडिंग हॉस्पिटल से मैं शुरू करूंगा। LRH से टोटल 75 वेंटिलेटर है, जिसमें 41 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए हमने मुख्तस किए। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल HMC में टोटल 56 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स 52 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 25 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में टोटल 26 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 20 कोरोना मरीजों के लिए हमने मुख्तस किए। मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल डेरा इस्माइल खान, जिसमें 11 वेंटिलेटर्स है और तमाम वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से काजी हुसैन अहमद मेमोरियल हॉस्पिटल नौशेरा में 8 में से 3 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुतय्यन है। खलीफा गुलनवाज हॉस्पिटल बनू 7 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। स्वात के अस्पताल में 24 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 19 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में 32 में से 17 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए हमने मुख्तस किए। पेशावर के मुख्तलिफ जो प्राइवेट अस्पताल है, उसमें टोटल 1706 बेड्स है और 72 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 116 बेड्स और 13 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है।
मकसद ये है कि जो कैपेसिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटी है वेंटिलेटर्स बेड्स का कोरोना के हवाले से वो हमने जो बढ़ाया है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि इस वक्त हमारा वो जो है टोटल वो ठीक जा रहा है जो हेल्थ केयर सिस्टम है इस वक्त। दूसरा मैं SOPs के हवाले से मैं बात करूंगा। SOPs के हवाले से मैं पिछले वज़ीर आला महमूद खान साहब की जो वाज़ेह अहकामात है इस हवाले से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें 9 दिन में जो कार्रवाइयाँ की गई है उनकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। गुज़श्ता 9 दिनों में सुबह भर में 2,37,013 कार्रवाइयाँ की गई है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 59,822 यूनिट्स कारोबार को वार्निंग जारी किए गए हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 41,591 कारोबारी अफराद पर 1,24,53,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए हैं। इस तरह SOPs की खिलाफ वर्जी में 4,531 यूनिट्स कारोबार सील कर दिए गए हैं। इस तरह मैं टिड्डी दल का जिक्र करूंगा। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। महकमा ज़राअत, रिलीफ डिपार्टमेंट, PDA में पाक आर्मी के जवान और मुतलका जिला इंतजामिया इस वक्त मिलकर फ्रंट लाइन पे जो टिड्डी दल है उसके खिलाफ जो जंग है वो लड़ रहे हैं। इसमें टोटल जो हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाक आर्मी के साथ मिलकर 758 एहलकार है, 79 गाड़ियां हैं हिस्सा ले रही है और 80 इसमें जो है ना इस वक्त जो है वो है 42,63,000 से ज्यादा एकड़ पर सर्वे मुकम्मल किया गया है। 52,700 से ज्यादा अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है। ये जो इस वक्त टिड्डी दल का मसला है इस वक्त हमने इसको भी साथ जिस तरह कोरोना वबा के हवाले से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला फ्रंट लाइन पे जो जंग लड़ रही है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम इंतजामिया, तमाम डिपार्टमेंट वज़ीर आला महमूद खान साहब की क़ियादत में वहीं पे हम टिड्डी दल के हवाले से अब कोरोना की जो हमारे जो वबाए उसमें भी पाक फौज हमारे साथ इस पूरे उसमें जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है। हमारे साथ मुकम्मल जो है सिविल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो जिस जगह पे उनकी जरूरत होती है वहां पे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस तरह टिड्डी दल के हवाले से भी जहां पे हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, ज़राअत, PDA में वहां पे हमारी पाक फौज के जवान भी शाना बशाना टिड्डी दल के खिलाफ जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपके सामने अभी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। एक तो ये कि फेडरल बजट के हवाले से जिस तरीके से कोरोना दुनिया में फैली हुई है, जो वबा आई हुई है जिसमें पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरीके से किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में जो माशी टीम है उन्होंने जबरदस्त किस्म का पहली दफा टैक्स फ्री बजट पेश किया और फिर बजट में ताजर बरादरी समेत गरीब मजदूर तबके के बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम की गई है। और पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि ताजर बरादरी हो या हमारे गरीब तबका हो या हमारे सारे, तो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह का बजट आया मैं चैलेंज करके कहता हूं इस तरह का बजट का किसी ने मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था जो इस वक्त आया। तो इसलिए मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि होश के नाखन ले ले। आप लोगों के दौर में मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि इस मुश्किल वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अगर इस मुश्किल वक्त में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई लुट्टो और पुट्टो ग्रुप होता तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होता। तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जहां पे एहसास प्रोग्राम की मैं बात करूंगा 187 अरब से बढ़ाकर 208 अरब जो गरीब के लिए है, इस तरीके से नौजवानों के लिए 2 अरब कामयाब जवान प्रोग्राम
اور بہت ساری چیزیں جس کی میں ڈیٹیل میں ابھی پھر میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اوور آل میں نے جو دیکھا ہے زبردست بجٹ پیش کیا ہے۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکس فاٹا کے حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے زیر صدارت نیشنل اکنامک کونسل کی جو اجلاس ہوا ہے بجٹ سے پہلے، اس وقت ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے، جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، جس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بھی موجود تھے، اور ساتھ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود۔ یہ بات کہی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ نے ان سب کے سامنے وزیر اعظم صاحب کو کہ قبائلیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا پچھلی حکومت نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے 3% جو اس پہ عمل درآمد صوبے کرے، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ مرج قائم ہوا تھا، یہ باقاعدہ اس آئینی امینڈمنٹ میں تھا، یہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ سرتاج عزیز کی کمیٹی کے سفارشات ہے جس میں 3% جو مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا سب کے سامنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کیس رکھا تھا نیشنل اکنامک کونسل میں، اور اس میں خصوصاً سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی۔ بلاول بار بار قبائلیوں کی بات کرتے ہیں، مرج ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، تو کیوں ان کی حکومت سندھ جو NFC میں 3% کا فیصلہ ہوا تھا قبائلیوں کے لیے، جس پہ تمام پولیٹیکل قیادت پاکستان کا راضی تھا، جس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس پہ کنسنسس ہوا تھا، تو کیوں سندھ حکومت مرج ڈسٹرکٹ یا ایکس واٹا کے عوام کو وہ حصہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس لیے بلوچستان حکومت سے بھی میری، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو NFC میں 3% قبائلیوں کے لیے رکھا گیا تھا، الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا حصہ پچھلے بجٹ میں بھی اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ دیں گے ہم، لیکن اگین سندھ حکومت کو میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو کو میں کہہ رہا ہوں، زرداری، کہ آپ کے سندھ حکومت ہے آپ کی، جو NFC میں آپ نے کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا، وہ قبائلیوں کا جو NFC میں 3% بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے، خدا را وہ ان غریب، ان غیور اور ان جن پہ 72 سال کی جن کے محرومیاں ہیں ان کا حصہ دے دیں۔ اس طریقے سے میں وزیر اعظم پاکستان سے عمران خان صاحب سے میں ضرور اس دن بھی نیشنل اکنامک کونسل میں انہوں نے جب یہ بات کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں نے، تو وزیر اعظم صاحب نے قبائلی یا ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ جو فیڈرل حکومت کا ہے، پنجاب حکومت کا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا ہے، خیبر پختونخوا حکومت تو دینے جا رہی ہے، پچھلے دفعہ بھی دی، تو اس سے ہماری گزارش ہوگی، ہماری یہ اپیل ہے کہ جو NFC میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کر کے مرج ڈسٹرکٹ کے وہ 3% جو ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ مرج ڈسٹرکٹ کے لیے وہ پیسے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن جو قبائلی عوام کی محرومی ہے 72 سال کی، وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختونخوا کی، ہمارے تو وہ حصہ ہے، ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں اس کے اوپر قربان ہے، لیکن اسی وقت میں
یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس وقت اور جو باقاعدہ ریٹن شیپ میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا وہ 3%. میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کے جو 3% ہے وہ دے دے. اور یہ بات جو بار بار کی جا رہی ہے اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکنامک کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جب وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں NFC کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرے تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو 100 بلین تقریباً بنتے ہیں تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے. اس طریقے سے میں آخر میں اس وقت جو کورونا وبا ہے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا، عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے مشکل حالات ہے، SOPs پہ عمل کرے اور احتیاطی تدابیر پہ خودارا عمل درآمد کرے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، ہماری طبی عملہ، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ، ہماری سرکاری مشینری وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم فرنٹ لائن پہ ہیں. ہم نے پہلے بھی اور اب بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جانوں کے تحفظ سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جان کی تحفظ عزیز ہے. ہم نے کبھی یہ پرواہ نہیں کیا کہ کورونا وائرس ہمیں ہو جائے، لیکن ہماری عوام سے ہم نے اپنی عوام کو کورونا وبا سے بچانا ہے. اس لیے SOPs پہ عمل کرے. اس کا واحد حل ہے احتیاط احتیاط احتیاط. حکومت نے نرمیاں دی ہے، ہم مزید نرمیاں دیں گے، لیکن اگر SOPs پہ عمل نہیں ہوگا، احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف یا جو ہمارے جو حکومتی SOPs ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم سختی کریں گے. اس لیے میں نے SOPs کے حوالے سے پہلے آپ کو بتایا کہ جن پہ عمل نہیں ہوا اس پہ ہم نے ایکشن لیا، لیں گے آگے ایکشن. کسی صورت میں ہم اب اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے میری اگین عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط واحد حل ہے، احتیاط کرے، احتیاط احتیاط. تھینک یو ویری مچ. وقتاً اجمل وزیر نیوز بریفنگ دے رہے تھے. کورونا وبا کے پیش نظر KP کے حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ صوبے کے اسپتالوں میں استعداد کار میں اضافہ کر رہے ہیں. اجمل وزیر نے مزید کہا کہ SOPs پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. 1.1% بڑھی، اور اگر آپ اس کو روپی میں کنورٹ کر لیں تو یہ 144% بڑھی. 144% ایکسپورٹ بڑھی، اس سے کہ ڈالر ویلیو میں یہ 1.1% بڑھی ہیں، روپی ویلیو میں یہ 144% بڑھ جاتی ہیں. یہ بات بھی سمجھانی، اس سے کہ ہمیں وہی $1 کے عوض اب کیا ملتا ہے 160 روپے ایوریج. 156 بھی تھا، آج 164 ہے. میں 160 کا ریٹ لگا رہا ہوں، آپ خود لگا لیجئے. اگر 25 بلین کی ایکسپورٹ تھی تو 25 بلین اگر اس وقت 100 روپے تھی تو 100 سے ملٹیپلائی کر لیجئے، آج 160 سے کر لیجئے، آپ کو یہ فرق نظر آ جائے گا کہ کتنا اضافہ ہوا. امپورٹ جو تھی وہ 16.2% کم ہوئی، ریپیٹیشن 6% بڑھی، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا تو میں کہہ دیا. اسٹیٹ بینک کا ریزرو جو ہے وہ جو 7.2 بلین تھا جون میں 7.2 بلین. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. حلیم عادل شیخ بھی ان کے ہمراہ ہیں. فردوس شمیم نقوی اس وقت میڈیا بریف کر رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اٹلی کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اٹلی، جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈز نے یورپی شہروں کو کورونا وائرس کی ویکسین کی سپلائی کے لیے ادویہ ساز کمپنی ایسٹرازینکا سے معاہدہ کر لیا ہے. اس حوالے سے کمپنی نے ویکسین کی 40 کروڑ ڈونرز کا معاہدہ بھی کیا گیا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر تیار کی جائے گی، جو تجربے کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈونرز کے پہلے بیچ کو رواں سال کے آخر تک دستیاب بنایا جائے گا.
नाज़रीन, एटलांटा में पुलिस ने एक और सियाह फाम को गोली मार कर हलाक कर दिया है। सियाह फाम शहरी की हलाकत के कुछ ही घंटों बाद ही लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। जॉर्जिया में मुजाहिरों में शिद्दत के नए खतरात सामने आ रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एक नौजवान रेस्टोरेंट की कार पार्किंग में सो रहा था। पुलिस के मुताबिक जब उस शख्स को वहां पहुंचकर जगाया गया तो वो हाथापाई के बाद झटका देने वाला आला छीनकर भाग गया। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। रवा माली साल के दौरान लाइव स्टॉक सेक्टर का मजमूई हजम 466 अरब रुपए रहा, जबकि शरह नमू 2.5% रही। मुआशी बेहतरी की खुराक के तहफ्फुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए मौजूदा हुकूमत लाइव स्टॉक पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तफसील जानेंगे आसिम रिजवान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। डेयरी की सनत को व्हाइट गोल्ड से मंसूब किया जाए तो गलत ना होगा। ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और गुर्बत के खात्मे के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सेक्टर का ज़राअत में हिस्सा 60.6% और GDP में हिस्सा 11.7% है, जबकि मजमूई बरामदात में लाइव स्टॉक सेक्टर 3.1% हिस्से का हामिल है। मुल्क में 8 मिलियन दही खानदानों की आमदनी का 35 से 40% इस सेक्टर पर मुनहसिर है। ऑस्ट्रेलिया हमारी साहिवाल लेकर गए हैं और उन्होंने वहाँ क्रॉस करके ऑस्ट्रेलियन साहिवाल ज़िगू बनाया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे जानवरों में इंतहाई पोटेंशियल है। बेटर मैनेजमेंट मिल जाए, उनको खुराक मिल जाए सही तरीके से, उनकी जिस्मानी जो प्रोडक्शन है, उनकी बढ़ोतरी है, उसके मुताबिक अगर उनको खुराक मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है। माली साल 2019-20 के दौरान मुल्क में दूध की मजमूई पैदावार 61,690 मिलियन टन रही, जिसमें गाय के दूध का हिस्सा 22,508 मिलियन टन और भैंस के दूध की पैदावार 37,256 मिलियन टन थी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 49.6 मिलियन गाय और 41.2 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं। रवा माली साल के दौरान गोश्त की मजमूई पैदावार 4,708 मिलियन टन में बीफ का हिस्सा 2,303 मिलियन टन था। 85% से ज्यादा लाइव स्टॉक के मालिकान छोटे फार्मर हैं, जो कि घरों में 1 से 6 भैंसें और 1 से 3 गाय पालते हैं, जबकि बड़े फार्मर्स की तादाद 4 से 5% है। पाकिस्तान में जो फार्म की गेट प्राइसेस हैं मिल्क की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में जो जानवर हैं उनकी जो मिल्किंग ईल्ड है या जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम है। फीड कॉस्ट, सही क्वालिटी की फीड कॉस्ट बहुत मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स सालाना 170 लीटर से ज्यादा दूध इस्तेमाल करता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मुल्क की मांग को पूरा करने के लिए लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मतलूबा मिकदार में दूध और गोश्त हासिल किया जा सके। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, जिसकी वजह पैदावार ज्यादा होने की बजाय जानवरों की तादाद ज्यादा होना है। कामयाब फार्मिंग के लिए मालूमात की तरसील और तरबियत की फराहमी के अलावा जानवरों की नस्ली सलाहियत की बेहतरी और तहफ्फुज़ के लिए तहकीक, बर वक्त वैक्सीनेशन और बछड़ों और कटड़ों के लिए क्रमकुश अद्वियात का इस्तेमाल जरूरी है। पुराने जमाने का मामला है, उसके ऊपर डेयरी फार्मिंग नहीं चल सकती जब तक कि आप प्रॉपर बुक कीपिंग नहीं करेंगे, जब तक कि आप प्रॉपर अपनी गाय का डेट ऑफ बर्थ, वजन, इंसेमिनेशन की डेट, साइकिल्स की डेट, तमाम चीजों को प्रोफेशनली मैनेज करेंगे तो ये कारोबार कुछ दे सकता है। हुकूमत लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए संजीदा इकदाम उठा रही है। पंजाब में 21 के करीब लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन काम कर रहे हैं और गाय, भैंसों और भेड़ बकरियों की मुख्तलिफ नस्लों पर तहकीक का अमल जारी है। मुकामी नस्लों पर हुकूमत की तवज्जो काबिल तहसीन है। इस हवाले से बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तों की और सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स जैसे इदारे मुल्क में तहकीक जारी रखे हुए हैं। मुकामी नस्लों को मादूमी से बचाने के लिए जंग में कायम किए गए रिसर्च सेंटर की कोशिशों को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत के जनरल ने भी सराहा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 1281 मुश्तरका टीमें मुल्क के 44 अजला के मुतासरा इलाकों में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए फिजाई स्प्रे भी किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 14,981 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है और पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान भी स्प्रे किया गया। जिला मियांवाली में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 50 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया।
मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को बतौर ताकत दबाने में बुरी तरह नाकाम रहा है और अब वो इसको बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर में जारी बयान में कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी की जानिब से हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब खत सरासर जाली है। नाज़रीन, माजी की मकबूल अदाकारा सबिहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गई हैं। अदाकारा सबिहा खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया है। उनके फनी सफर पर देखते हैं ये रिपोर्ट। माजी की मकबूल अदाकारा सबिहा खानम 1935 में पंजाब के शहर गुजरात के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। सबिहा खानम को भी बचपन ही से फिल्में देखने का शौक था। उस दौर के सबसे ज्यादा ख्वाल हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने सबिहा खानम को एक फिल्म में चाइल्ड स्टार की हैसियत से मुतारिफ कराया। फिल्मों में हेरोइन के तौर पर काम करने से पहले सबिहा खानम ने लाहौर में एक स्टेज ड्रामा बुत शिकन में काम किया। फिर अनवर कमाल पाशा ही ने सबिहा खानम को अपनी फिल्म दो आंसू में पहली बार हीरोइन कास्ट किया। अनवर कमाल पाशा ही की फिल्म गुमनाम में सबिहा खानम ने अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से फिल्म बीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। और 1960 की दहाई में सबिहा खानम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ तरीन अदाकारा थीं। उनके शौहर मरहूम संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी लॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। उनकी फनकाराना सलाहियतों से भरपूर बेहतरीन फिल्मों 7 लाख, छोटी बेगम, नाजी, हसरत, दामन, सवाद, वादा, अयाज, इश्क लैला और एक गुनाह और सही ने हर तरफ धूम मचा दी। सबिहा खानम को 1986 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। अदाकारा सबिहा खानम हम में नहीं रहीं, लेकिन अपनी अदाकारी के बायस वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रहीं। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। कोरोना की वजह से एशियन अंडर 18 बेसबॉल चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई है। जनूबी एशियाई ममालिक में कोरोना की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप की तारीखें मजीद आगे बढ़ा दी गई हैं। अब यह चैंपियनशिप सितंबर की बजाय दिसंबर में ताइवान में खेली जाएगी। फेडरेशन के सदर सैयद फखर शाह के मुताबिक बेसबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया से पाकिस्तान फेडरेशन को तस्दीकी ईमेल मौसूल हो गई है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होगा। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। कोरोना के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनक़िद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 7 रोज तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों की एंट्रीज जारी हैं, जबकि बॉक्सिंग फेडरेशन ने रेफरीज और ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है। तमाशाइयों के बगैर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मुकाबले जारी हैं। बार्सिलोना ने रियल मालारोका को 4 गोल से शिकस्त दे दी है। पाल्मा में खेले गए मैच में पॉइंट्स टेबल पर लीड करने वाली लियोनेल मेसी की बार्सिलोना ने रियल मालारोका को बासानी जेर किया। मैच के दौरान फुटबॉल पर ज्यादातर बार्सिलोना के खिलाड़ियों का कब्जा रहा। खेल के दूसरे ही मिनट में आर्टुरो विडाल ने बार्सिलोना को बढ़तरी दिलाई। 37वें मिनट में मार्टिन ब्रैथवेट ने बार्सिलोना की बढ़तरी दोगुनी कर दी। 79वें मिनट में जोडी एल्बा ने मेसी की मदद से बार्सिलोना की तरफ से तीसरा गोल किया। खेल के आखिरी लम्हात में लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना की तरफ से चौथा गोल करके न सिर्फ अपनी टीम को फतह दिलाई, बल्कि 12वीं मुसलसल सीजन में 20 गोल करने का संगे मील भी अबूर किया। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब।
शुक्रिया शफीक। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। समीना राना और अली जन्नत को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिएगा। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वायरस एक वबाई मर्ज है जो बड़ी शिद्दत से फैल रहा है और इसके तदारुक के लिए हर एक की अपनी हैसियत के मुताबिक जिम्मेदारी है। जहां हुकूमत वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कह रही है, वहाँ मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी तरह मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और जहाँ जिस हद तक वो इजाज़त दे रहे हैं उसे हमें उस पर अमल करना चाहिए और अपना जो एक वॉलंटरली किरदार है उसके किरदार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी ज़मन में अपने तमाम सालिकीन, अपने तमाम मेंबरान की तरफ से ये बात अपनी गवर्नमेंट से अर्ज़ करता हूँ कि हम सारे वॉलंटरली हाजिर हैं। जहाँ कभी जिस जगह ज़रूरत पड़े, जहाँ अनाउंसमेंट होगी, हम वहाँ हाजिर होंगे। और यही बात मैं अपने तमाम बहन भाइयों से, तमाम अहले वतन से अर्ज़ करूँगा, आएँ छोटे छोटे इख्तलाफात और छोटी छोटी बातों को ज़ेर बहस न लाएँ, कौमी इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहरा करते हुए इस वबा को शिकस्त दें और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है, रहीम है, हमारी गलतियाँ और गुनाह माफ़ फरमाए और हमें इस बला से छुटकारा अता फरमाए। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये बात मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है, कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं।
راستے سے نہ ہٹایا کرتو تو بہت نقصان ہو جائے گا. اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں میں تو کوکشی سے نکاح کر لینا. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی.